and today she take a session on data structure using C++, and definitely it will be a very fruitful session for you people. So please interact with the ma'am, listen the class carefully. So ma'am, as part of DMCCA family and computer science department, I heartily welcome to you ma'am. Okay, thank you, Shamli Miss. Good morning, everyone. So I thank you, first of all, the management of your college for giving me such an opportunity to interact with you all. So myself is Ms.Saritha N Pillai, head of the Department of Computer Applications, Girideepam College, Kottayam. So today I would like to start our session. So the topic for this session is quicksort. As we all know, we are studying the top subject data structures using C++, and within the data structure, we are discussing various type of data structures and different operations that can be performed on the data structures. And sorting is such an operation which can be performed on a data structure, and the sorting can be explained now. So let me share the screen. Okay, dear students, so myself, Saritha N Pillai, is going to start the session. So first of all, we can go through what is data structure. Okay, so as we all know, the term data structure refers to a system that can be in an organized form. That means a different pieces of information can be interconnected, or all the data within the data structure is having some interconnection, that logical relationship. It will maintain the logical relationship, as well as the data within the data structure is organized in a meaningful way, so that it can be retrieved efficiently. So we can with less time or with less effort, we can retrieve the data that is stored within the data structure. So the data structure, the term data structure is defined as, or the data structure deals with the study of how the data is organized in the memory, how efficiently it can be retrieved and manipulated, and also the possible ways in which different data items are logically related. So data structure deals with these three things. That means how the data is organized in the memory, how efficiently it can be retrieved and manipulated, and all the possible ways with which the different data items inside the data structure are logically related to each other. Okay, so I think you can get me. Otherwise, I will switch on to Malayalam language. Is it okay for you? Okay. ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് മലയാളം പറഞ്ഞാ കുറച്ചുകൂടി ഓക്കെ. Okay, so നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ, സോ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ, ഹൗ ദീസ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഓർഗനൈസ്. നമുക്കറിയാം, വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം, അല്ലെ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ റൂമിൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ നമ്മളുടെ ബുക്സ്, നമ്മുടെ പെന്ന്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എഫിഷ്യന്റ്ലി റിട്രീവ്ഡ് ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബുക്ക് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ബുക്ക് എടുക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എവിടാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഓടിച്ചെന്ന് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു സെർച്ച്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ എന്താണോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്രീവ്ഡ് ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെ? സോ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിൽ, ഓക്കെ, മെമ്മറിയിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് വേയിലാണ് ഡേറ്റാസ് കീപ്പ്
ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യന്റ്ലിയും നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ ഈസിനെസ് വേണം അല്ലെ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ വാട്ട് എവർ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഷുഡ് ബി റിട്രീവ്ഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച്, അത് മാത്രമല്ല ഈച്ച് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസിലും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് സം കണക്ഷൻ, ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 3 ടേംസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ദിസ് ഇസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മീൻസ് those data structures are basic structures that can be directly operated upon using some machine instructions. Okay, machine instructions ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ, ഫ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, പോയിന്റർ, ദീസ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് primitive data structures. അപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മുടെ primitive data structures are the building blocks of a programming language. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ primitive data structures are also known as the building block of a programming language. അപ്പൊ integer, float, character, pointer, these all are some examples of primitive data structures. Okay, next classification ആണ് non primitive data structures എന്ന് പറയുന്നത്. Those are some sophisticated data structures which are derived from the primitive data structures. അപ്പൊ primitive data structuresനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ sophisticated ആയിട്ടുള്ള data structures ആണ് non primitive data structures, as well as they are derived from the primitive data structures. Okay, അപ്പൊ ഈ primitive data structures നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ഓർ ഹെട്രോജീനിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹോമോജീനിയസ് മീൻസ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ദോസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ primitive data structures. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ array, list, file, all these types of data structures are examples of non-primitive data structures. Okay, ഇനി non-primitive data structures നെ വീണ്ടും further linear data structure എന്നും non-linear data structure എന്നും further ആയിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So non-primitive data structures are again classified into two classification: linear data structures and non-linear data structures. ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ മാനറിൽ, അതായത് ലോജിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ സീക്വൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ arrays are examples of linear data structure. Stack is an example of linear data structure. Okay, ഇനി നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ non-linear data structures are those data structure in which data items are not arranged in sequential form. Okay, sequential form il allade നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ those type of data structures are known as non-linear type of data structures. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ they will trees is an example. Trees and graphs are some examples of non-linear type of data structures, and this non-linear data structure will have an hierarchical relationship, or network type of relationship, or hierarchical relationship maintain ചെയ്യുന്നുണ്ട് each elements within the non-linear data structure. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ട്രീ നമുക്കറിയാം പേരന്റ് നോഡ്, അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ലീഫ് നോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so next is the different type of operations that can be performed on a data structure. But data structure il namukku different type of operations namukku perform cheyam alle. Main aayittu nammal എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ, ഡിലീഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയും അല്ലെ. ഹൗ ടു ആഡ് എ ന്യൂ എലമെന്റ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ, ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ ടു ഡിലീറ്റ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ആർ ദ two important type of operations. അപ്പം ഡിലീഷനും ഇൻസേർഷനും കൂടാതെ we are having some other
important type of operations that can be performed on data structures. The third one is traversal. Traversal means visiting each element in the data structure. For example, oरो element is starting from the very beginning to the end of the data structure. We are moving or we are visiting each elements. So each elements visit in the samayathu we can either perform some operations. Adinathu namukku endenkilum manipulations perform cheyanengil we can do it. Okay. Fourth type of operation is searching. Okay, searching എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Searching means we have to find out something. അല്ലെ, ഒരു key value അല്ലെ ഒരു item നമ്മൾ provide ചെയ്യുവാണ്, we have to check whether that key value or item is present in our data structure or not. അപ്പോൾ ഈ searching ന്റെ operation either finds out the result എന്ന് പറയുന്ന either it finds out the key value or it will find out that the key value does not exist within the data structure. So that is the operation that is known as searching. Fifth one is sorting. Okay, sorting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Sorting means arranging the elements in a data structure in some specific format. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ sorting എന്ന് പറയുന്നത്. Either in alphabetic order or in reverse alphabetic order or numerical order or ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം ഓർഡറിൽ നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ sorting എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and merging means what? Merging എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It joins to ലിസ്റ്റ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ സോർട്ടിങ്. സോർട്ടിങ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ വി ആർ ഗോയിങ് നമുക്ക് 3 ടൈപ്പിലെ സോർട്ടിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഇൻസേർഷൻ സോർട്ട്, then selection sort and cube sort. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷനിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ക്യൂബ് സോർട്ട്. ക്യൂബ് സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോർട്ടിങ് പല രീതിയിലുണ്ട്, പല തരത്തിൽ പല ടൈപ്പിൽ അൽഗോറിതംസ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ക്യൂബ് സോർട്ട്. Okay, so cube sort means it is a fast sorting algorithm. Fast ആയിട്ട് sorting procedure conduct ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു algorithm ആണ്. Cube sort is a fast sorting algorithm used to sort a list of elements. Okay, cube sort algorithm was invented by C.A.R. Hoare. Okay, Hoare എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ക്യുക്സോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, ക്യുക്സോർട്ട് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൻ ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം. ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം മീൻസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അറേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ അറേയിലെ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദാറ്റ് അറേക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടെമ്പററി അറേ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏത് അറേ ആണോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ അറേയിൽ തന്നെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യുക്സോർട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻ പ്ലേസ് സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം. സോ ക്യുക്സോർട്ട് ഈസ് എ type of in-place sorting algorithm. Okay, and this quicksort is a divide and conquer algorithm എന്ന് പറയും. divide and conquer എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? what is divide and conquer? നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ ഹാൻഡിൽഡ് us using this strategy, divide and conquer അല്ലെ. എപ്പോഴും യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഇത് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പൊ ആ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെ ഇഫ് വി സ്പ്ലിറ്റ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ എന്താ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ അവര് ഭരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ they followed this strategy, divide and conquer. അപ്പൊ വലിയ വലിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടാണ് അവര് നമ്മളെ എന്താണ് ചെയ്തത്? they tried to use us, misuse ചെയ്തല്ലേ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ. ആ സെയിം രീതിയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ മീൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യുക്സോർട്ടിനകത്ത് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ അറേ ഓഫ് ലെങ്ത് 50 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 എലമെന്റ്സിനെ ഒരുമിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ് ഡിവൈഡ്. വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ടു 2 ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ്. എന്നിട്ട് ആ 2 പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അഗെയിൻ റിക്കേഴ്സീവ്ലി വി വിൽ യൂസ് ദിസ് സെയിം സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം. ഈ സെയിം ക്യുക്സോർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള അറേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 40 എലമെന്റ്സും 10 എലമെന്റ്സും ഉള്ള 2 സബ് ലിസ്റ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ആ 40 എലമെന്റ്സിനുള്ളതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് സബ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ വന്ന് വി മേക്ക് ദിസ് സോർട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, സോർട്ടിംഗ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ബാക്ക് ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ
ഹോൾ ലിസ്റ്റ് സോർട്ടഡ് ഫോമിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വിക്സോർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ യൂസിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈനറി സെർച്ച്, ലീനിയർ സെർച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. സോ ലീനിയർ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണോ എന്ന് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടു ദ വെരി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെയും വി കീപ്സ് ഓൺ കമ്പയറിംഗ് ദ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ. കീ എലമെന്റ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും, ഈക്വൽ ആണോ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് ലീനിയർ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ലീനിയർ സെർച്ചിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it has to perform more comparisons. ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ലീനിയർ സെർച്ചിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ബൈനറി സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ ഹോൾ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ടു 2 പാർട്സ് അല്ലെ. 2 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് കുറച്ചു. അപ്പൊ ബൈനറി സെർച്ചിനകത്തും നമ്മൾ ഈ സെയിം സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻ ദ ക്വിക്ക് സോർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെലക്ട് ആൻ എലമെന്റ്. ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓർ എനി എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് we can select any one element and that element is known as the pivot element. Okay, that element we searched or we picked from the array is known as the pivot element. ഈ pivot elementനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി comparisons അല്ലെ ബാക്കി procedures conduct ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, and that pivot element എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we are going to partition our array into 2 sub-arrays. Okay, അപ്പൊ ഈ pivot elementന്റെ actual location എവിടാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. And after finding out the actual location of the pivot element, we will divide our list, the long list into 2 sub-arrays. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന array നമ്മൾ 2 sub-array ആയിട്ട് divide ചെയ്യാണ്. So something which is before the pivot element and the second array will be the elements all that is after the pivot element. അപ്പൊ pivot elementന് മുമ്പുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ ദാൻ ദ pivot element. pivot elementനേക്കാളും എപ്പോഴും സ്മോളർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, pivot elementന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആസ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ pivot element, we will come to a list in which all the elements before the pivot element is smaller than the pivot element and all the elements after the pivot element will be greater than the pivot element. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, we are going to divide the whole list into 2 different parts. Okay, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് തൊട്ട് pivot elementന് മുമ്പ് വരെ ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്. pivot element കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എലമെന്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരെയാണ് ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വിക്ക് സോർട്ടിന്റെ അൽഗോരിതം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സോർട്ട് ക്വിക്ക് സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതം ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാർട്ടീഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സോർട്ടിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അൽഗോരിതം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിസ്റ്റിനെ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ pivot elementന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ pivot elementനെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ, അതായത് സെൻട്രൽ എലമെന്റ് എവിടെ വെച്ചാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ എലമെന്റ് and that is not the known as the pivot element. അപ്പൊ pivot elementനെക്കാളും ലെസ് ആയിട്ടുള്ള whatever elements is less than the pivot element will be in the first sub list and the pivot element will be in this act as the central element or the middle point അല്ലെ, എവിടെയാണോ പാർട്ടീഷൻ നടക്കേണ്ടത്, and that is the pivot element. And all the elements after the pivot element which are greater than the pivot element will form the second sublist. Okay, the pivot element എന്ന് പറയുന്നത് it can be any element from the array and either it can be the first element or the last element or any random element. Okay, അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നേരെ അൽഗോരിതത്തിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതായത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ക്വിക്ക് സോർട്ട്. ക്വിക്ക് സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് ആൻ
in-place algorithm. In-place algorithm ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it uses only less memory space. കുറച്ച് space use ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And the second advantage is that it requires only n time to sort n elements. N elements sort ചെയ്യാൻ n times ആണ്. n log n ആണ് അതിന്റെ time. The time complexity എന്ന് പറയുന്നത് it is n log n. That means to sort n number of elements, it requires n log n time. Okay, time complexity ആണ് mention ചെയ്തത്. And it has an extremely short inner loops. The loops complications കുറച്ച് short ആണ്, so that it can be performed more easily. Okay, so these are some of the advantages of using quicksort algorithm. So we will move on to the example first, then we will come back to the algorithm. Okay. Okay, so here is an example, and in this example we are having some elements like 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55 and 20. So here we are having 9 different elements. Okay, 9 elements under each 9 elements are all different from each other. All elements are different ആയിട്ടുള്ള ഈ elements. So this is the array, this is the given array, and we have to sort this array, okay, using quicksort ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ array sort ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So before starting our sorting procedure, we have to find out a pivot value, അല്ലെ, ഒരു pivot element കണ്ടുപിടിക്കണം. So in this example I am taking the first element 54 as the pivot value. So this 54 will be the pivot value, and first of all we are going to identify, or we are going to find out the actual position of the element 54. 54 എന്ന് പറയുന്ന elementന്റെ actual position, അത് എവിടെ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ first of all നമ്മൾ identify ചെയ്യും, and we will keep this 54 in the actual position, and we will split this array. ഈ ഒരു array നമ്മൾ രണ്ട് sub list ആയിട്ട് split ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So as the 54 is the pivot element, we are going to start from the left. Okay, left in start we are going to compare this all the elements. Left in start oro elements we are going to compare with 54. Okay, 54 ആയിട്ട് compare ചെയ്യുമ്പോൾ if the value is less than 54, okay, less than 54 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we will ignore that value and we will move on to the next element. Okay, so 54 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാ, starting from the left side. Okay, left side നിന്ന് start ചെയ്ത് we are going to compare each element with the pivot value 54. അപ്പം ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു, we are comparing that element, and if the compared element is less than 54, we will leave that. Okay, we will ignore that, we will move on to the next element. And finally, if we find out some element which is greater than 54 in the left side in we are going starting, or we are scanning each element from the left to right. Left in the right to scan cheyana oro element edukkum, we will compare it with 54. If the value is less than 54, we will ignore that, and if the value is greater than 54, we will stop the scanning there. Okay, appo ivide nammal first element 26 eduthu. Okay, we are scanning, or we are comparing this 26 with 54, and we came to know that 26 is less than 54. But less anengil we will we will just ignore that, we will move on to the next element. So a left mark എന്ന് പറയുന്നത് it points to the scanned element. അപ്പോൾ this left mark എന്നുള്ളത് that will increment and it will point to 93 ലോട്ട് point ചെയ്തു. And again we are going to compare 93 and 54, and we came to know that 93 is greater than 54 അല്ലേ, 54 ആയിട്ട് greater ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So we found out an element which is greater than 54 starting from the left side in the scan ചെയ്ത് we came to a element 93 which is greater than the pivot element 54. So we stopped the scanning there. Okay, നമ്മൾ left side ഇന്നുള്ള scanning നമ്മൾ അവിടെ stop ചെയ്തു. Okay, again we are going to resume the scanning from the right side. Right in തുടങ്ങാൻ പോവാ. So right side നമ്മുടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 20 അല്ലേ. So നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we will compare with the pivot element. Pivot elementനുമായിട്ട്
ലെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we will stop the scanning. Pivot elementനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? If the element from the right side is less than the pivot element, we will stop the scanning for the right side. And if the element is greater than the pivot element, we will ignore the element. Okay, right side in the scan ചെയ്യുമ്പോൾ pivot elementനേക്കാളും less ആയിട്ടുള്ള elements നമ്മൾ meet ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we will stop the scanning. Greater ആയിട്ടുള്ള element, pivot elementനേക്കാളും greater ആയിട്ട് elementനെ meet ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we will ignore that element. We will move on to the next element. Clear ആണോ? Is it clear? Yes, miss. Okay. So, ഇവിടെ നമ്മൾ from the right side, we started from the element 20. So, 20 ആണ് last element. So, started from that element, we compared with the 54 and found out that 20 is less than 54. അല്ലെ 20 എന്ന് പറയുന്നത് 54നേക്കാളും ലെസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് we stopped the scanning there. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് 93 അവിടെ നമ്മൾ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 20 അവിടെ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദീസ് ടു വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 93 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയും 23 വാല്യൂയും കൂടെ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്വാപ്പ്. നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ ദിസ് 20 വിൽ കം ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ, അതായത് തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ 20 വരും, ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ 93 വരും. ഓക്കെ, സോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ 20 ആൻഡ് 93യുടെ ലൊക്കേഷൻസ് തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സ്കാനിങ് വന്നു, റൈറ്റ് സ്കാനിങ് ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലൂപ്പ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രേറ്റർ 54നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആവുമ്പോൾ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 20 നേരെ ദ ലെഫ്റ്റ് മാർക്ക് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു 17. Okay, so 17ഉം 54ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു. We came to know that 17 is less than 54, so we ignore that element. We move on to the next element, 77. We compared, 77 is greater than 54 അല്ലേ? അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? We stop the scanning in the position 77. Okay, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് 77ൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 93 ആ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വി വിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ദ വാല്യൂ ആൻഡ് വി വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ എലമെന്റ് 55. അപ്പൊ 55 കമ്പയർ ചെയ്തു. സോ 55 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 54, പിവോട്ട് എലമെന്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വി ഇഗ്നോർഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മൂവ് ഓൺ ടു 44ലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്പയർ ദ 44 ആൻഡ് 54 and we came to know that 44 is less than 54. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെസ് വാല്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 77ലും റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 44ലുമാണ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഗ്രേറ്റർ എലമെന്റിനെ കണ്ടു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രേറ്റർ എലമെന്റിനെ കണ്ടു, റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെസർ എലമെന്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ലൊക്കേഷൻസ് ഓർ ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് 77 and 44. ക്ലിയർ ആണോ? So here, as we find out that 77 is greater than 54 and 44 is less than 54, right side in the left side in the scan ചെയ്തു വന്നു. We post our scanning. നമ്മൾ scanning stop ചെയ്തു and we identified the left mark as 77 and right mark as 44. Okay, again we are going to swap these two elements. ഈ രണ്ട് elementsനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? We are going to swap. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, എന്റെ പൊസിഷൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദ എലമെന്റ് 44 and 77 is swapped. ഓക്കെ, ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ മൂവ് ഓൺ. എന്ത് ചെയ്യും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് റെസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് 77ലോട്ടായിരുന്നു, അത് മൂവ്ഡ് ഓൺ ടു 31. ഓക്കെ, 31ലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. 31ആയിട്ട് 54 കമ്പയർ ചെയ്തു. It is less the number, so we ignore that. We move on to the next element, 77. And 77ല് എന്ത് മനസ്സിലായി? As 77 came, it is understood that 77 is greater than 54. അല്ലെ? ഗ്രേറ്റർ എലമെന്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to stop the left scanning. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. So pointing to the 77, we stopped our scanning. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കാനിങ് റെസ്യൂം ചെയ്യാണ്.
44 കഴിഞ്ഞാൽ 31-ലാണ് നമ്മൾ വന്നത് അല്ലെ. സോ 31 is compared with the 54. 54 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, കമ്പയർ ചെയ്തു. We came to know that 31 is less than 54. We stopped the റൈറ്റ് സ്കാനിങ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ്ങും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ്ങും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്തുകൂടെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ടു മാർക്സ് ക്രോസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങും റൈറ്റ് സ്കാനിങ്ങും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ അൽഗോരിതം തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് 54 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. വെനെവർ ദ റൈറ്റ് സ്കാനിങ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സ്കാനിങ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ അൽഗോരിതം. നമ്മൾ അൽഗോരിതം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ. എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അറേയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് മാർക്ക്. റൈറ്റ് മാർക്ക് അല്ലെ, റൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന സ്കാനിങ് എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് 54. അപ്പൊ പിവോട്ട് എലമെന്റിനെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ 31 ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പിവോട്ട് എലമെന്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 31 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് മാർക്ക്. either ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്കാനിങ്ങും റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്കാനിങ്ങും ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും പിവോട്ട് എലമെന്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്തു? 54-നെ നമ്മൾ 31 എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ 31 will come in the first position and 54 will come in the position of the 31. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 31-നെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് 54, the first element, pivot element came into the location of 31. Okay, so നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We found out the actual location of 54. 54-ന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഇനിയത്തെ എലമെന്റ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, all the elements to the left side of the pivot element, അതായത് 54-ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം those are lesser numbers and right സൈഡിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം greater numbers ആണ്. Okay, so 54 is now in the actual position. Okay, sort ചെയ്യുമ്പോൾ 54-ന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ എന്താണോ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 54 നിൽക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. all the elements before 54 and all the elements after 54. Okay, അപ്പൊ ക്വിക്ക് സോർട്ടിൽ പാർട്ടീഷൻ അല്ലെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു, സബ് അറേ കിട്ടി. ഏതാ സബ് അറേ? 31, 26, 20, 70 and 44 is the sub array. First sub array and the second sub array is 77, 55 and 93. Okay, അപ്പൊ 54 എന്ന് പറഞ്ഞ പിവോട്ട് എലമെന്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ. 54 അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വി വിൽ കണ്ടക്ട് ഓൺ ദീസ് ടു സബ് അറേസ്. ഈ സബ് അറേസ്, ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സബ് അറേയിൽ 5 എലമെന്റ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സബ് അറേയിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് 3 elements. ഓക്കെ, ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ദ ദീസ് 2 elements. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സബ് അറേക്കകത്ത് 31 വിൽ ബി assumed as the pivot element. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും സ്കാനിങ് നടത്തി നമ്മൾ 31-ന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അഗെയിൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്മോളർ സബ് അറേസ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാഫിലും ഇത് തന്നെ നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിക്കർസീവ്ലി അൽഗോരിതം നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒന്ന് അൽഗോരിതം കൂടെ നോക്കാം. Okay, so this is the sorting concept. അപ്പൊ ക്വിക്ക് സോർട്ടിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ പിവോട്ട് എലമെന്റ്. റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റോ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റോ ഏത് എലമെന്റ് വേണേലും വി ക്യാൻ assume as the pivot element and we will find out the actual location of the pivot element. Pivot element in the actual location കണ്ടുപിടിക്കും. Okay, so whenever we found out the actual location of the pivot element, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ pivot elementന് മുമ്പ് the left side വരുന്ന എല്ലാ elements should be lesser than the pivot element and all the elements after the pivot element should be greater than the pivot element. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We partition or we split the array into sub arrays. Okay, so here we are having the algorithm for quicksort. Quicksort-ന് നമ്മൾ രണ്ട് അൽഗോരിതം ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. One is for partitioning and the other one is to
recursively perform the quicksort. Okay, appo nammal subarray kath nammal recursively perform cheyum. But here we are having an algorithm named partition, and we are having the input a. A is the array, and n is the number of elements in the array, and we are having an variable which is named item and a key. So key ennu parayunna ivide pivot element neയാണ് key ennu mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്ടോ. So algorithmനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? A of low and high is the smallest indexed value, 0th position value, and high is the last location element. Okay, so key or pivot element is assumed as the first element. A of low, that A of 0 is assumed as the key element or the pivot element. So അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, and then I is equal to low plus 1. The second point, I and j are the two variables used for pointing the left scanning and right scanning vendi pointing vendi use ചെയ്യുന്ന variables ആണ് I and j. So I will point as the left mark and j will point to the right mark. Right side in ഓരോ elements നമ്മൾ scan ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. So j will be handling that purpose, and I will be handling the left scanning. Left scanning നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന I യും right scanning യൂസ് ചെയ്യുന്ന j യും ആണ്. So I is initialized as low plus 1. അപ്പൊ 0 plus 1 first number is the pivot number, and second number ലോട്ട് point ചെയ്യാനാണ് low plus 1 കൊടുത്തു. Low is the smallest index and high is the largest index. So j നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തു. Is it clear? Okay, again നമ്മൾ while loopinatha we are checking whether I is less than high. Okay, I is less than high ആവുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ പിവോട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം I ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ നമ്മുടെ പിവോട്ട് എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ആൻഡ് ഓപ്പറേഷന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ആർ സ്പെസിഫൈങ് ദാറ്റ് കീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു A of I എന്ന്. ഓക്കെ, അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ വി ഡിഡ്ന്റ് സീ ഓർ വി ഹാൻഡിൽഡ് അബൌട്ട് ദ സെയിം നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലേ. എല്ലാ 9 എലമെന്റ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് 9 എലമെന്റ്സും ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ചില അറേക്കകത്ത് ചിലപ്പം റിപ്പീറ്റേഷൻ വരും അല്ലെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലമെന്റ്സ് വരാറുണ്ട്. സെയിം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ അറേയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു A of I എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്കാനിങ് തുടങ്ങുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്കാനിങ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I++ വെച്ച് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ. ഓക്കെ, so ഓരോ പ്രാവശ്യം വി ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ദ പിവോട്ട് എലമെന്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ A of I, A of J. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്കാനിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടക്കും. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്കാനിങ്ങിന് I ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്കാനിങ്ങിന് J ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് I ഈസ് ലെസ് ദാൻ J, ഐയും ജെയും കൂടെ ലെസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വി എക്സ്ചേഞ്ച് ദാറ്റ് അല്ലെ, നമ്മൾ പൊസിഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ. ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് വന്നു, പിവോട്ട് എലമെന്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് വന്നു, പിവോട്ട് എലമെന്റിനേക്കാളും ലെസർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച വി ഹാവ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദീസ് ടു പൊസിഷൻസ് അല്ലെ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് A of I and A of J സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് വി വിൽ സ്വാപ്പ് ദ elements in the A of I and A of J. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ എൽസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് എൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് വരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൈറ്റ് സ്കാനിങ്ങും ലെഫ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി വിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പിവോട്ട് എലമെന്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സ്കാനിങ് അല്ലെ. റൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത സാധനം, റൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എലമെന്റ്, ആ എലമെന്റും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മുടെ പിവോട്ട് എലമെന്റ് A of low എന്ന് പറയുന്ന പിവോട്ട് എലമെന്റ് അല്ലെ. A of 0 points to the first element and first element is our pivot element. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മുടെ പിവോട്ട് എലമെന്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ പിവോട്ട് എലമെന്റ് ഇൻ ടു ദ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ. അതിനെയാണ് ഈ എൽസ് പാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ പിവോട്ട് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ അറേ ഇൻ ടു 2 പാർട്സ് അല്ലെ. നമ്മുടെ അറേയെ 2 പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ
pivot element ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ജെ. അതുകൊണ്ടാണ് ജെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ജെ is returned as to identify the partition. എവിടെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്യുക്സോട്ട് അൽഗോരിതം. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു അല്ലെ. പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the key element is in its position. Key എന്ന് പറയുന്ന pivot element ആണ്, and pivot element is in the right position, and pivot elementന്റെ മുമ്പ് ഉള്ള elements, അതായത് ലോയിൽ തുടങ്ങി pivot element -1 വരെ ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അറേയും, ആൻഡ് pivot element +1 to j ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സബ് അറേ. ഓക്കെ, അപ്പം we are recursively calling ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ആ പാർട്ടീഷൻ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എവിടുന്നാണോ ഇപ്പൊ നമ്മള് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത അൽഗോരിതം, പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ജെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. എവിടെ വെച്ചാണോ വേർ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ അറേ ഇൻ ടു 2 പാർട്സ്, 2 പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ ആണ് ജെ. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ദ ക്യുക്സോട്ട്. എങ്ങോട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു? എ ഈസ് ദ അറേ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സബ് അറേ. സോ ലെഫ്റ്റ് അറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോയിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന j-1ലും. ജെ ഇസ് ദ പിവോട്ട് എലമെന്റ്. പിവോട്ട് എലമെന്റ് ആണ് ജെയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ j-1. ഓക്കെ, പിവോട്ട് എലമെന്റിന് മുമ്പ് വരെ ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ. 0 മുതൽ 0 ഇസ് ദ ലോ തൊട്ട് j-1 വരെ ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ക്യുക്സോട്ട് വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ എ എന്ന് പറയുന്ന അറേക്കകത്ത് ഫ്രം j+1. j+1 മീൻസ് j ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ടു ദ സ്പ്ലിറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ, പിവോട്ടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ജെ. സോ j+1 അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മുതൽ ഹൈ വരെയുള്ള ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരെയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 സബ് അറേയിലോട്ട് റിക്കർസീവ്ലി വി ആർ കോളിംഗ് ദ സെയിം അൽഗോരിതം നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയി. Okay, so എന്തെങ്കിലും doubts, if you have any queries you can ask now. Any doubts you can freely ask me, ma'am. Okay, thank you dear students, and thank you Shamli Miss for this wonderful opportunity. Hope you all understood the topic Quicksort. Thank you so much. Thank you, ma'am, because I think it's definitely a very fruitful session for our students. And thank you for coming to coordinate with us. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you all. Thank you.